ఆర్మూరు పట్టణంలో రంజాన్ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు। ఈ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు ఈద్గాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు। ఈ వేడుకల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వినయరెడ్డి పాల్గొని ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు। ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణాధ్యక్షుడు సాయిబాబా గౌడ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లు, ముస్లిం మత పెద్దలు తదితరులు పాల్గొన్నారు। खुशी का दिन है, खुशियों को बांटिए। साइड थोड़ा साइड से भैया उनको राजी कीजिए, नाराजगी खत्म कीजिए। हेलो, कोई ठिकाना है ना कोई भरोसा है। आदमी साफ सुथरी जिंदगी नहीं कर रहा है, इसलिए जरूरी है कि अपने ताल्लुक से हम बचें, रिश्तेदारों को ख्याल करें, उनसे ताल्लुकात नहीं हो जाके आप सवैया भी चेयरमैन साहब देखिए जेबों की हिफाजत कीजिए, मोबाइल की आपका ईद की मुबारकबादी देने वाला फोन गायब हो जाए। ईद मुबारक। जेबों की देखो घर में भी चोरी हो रही है आजकल। అందరికీ పేరు పేరున రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। మోయిన్ గారు చెప్పినట్టు ఇది 30 రోజుల కఠోరమైన దీక్ష తర్వాత ఆ దీక్ష అనేది ఎందుకంటే పేదవారు ఎవరనేది గుర్తించడానికి, ఆకలి విలువ తెలవడానికి అనేది ఖురాన్లో ఉన్న దాని ప్రకారం జరుగుతుంది కనుక ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి रमजान शुभाकांक्षలు తెలియజేస్తున్నాను। जय कांग्रेस। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईदगाह आरमूर में हम लोग ईद उल फितर की नमाज अदा करें। यहाँ पर गर्मी में हम शिद्दत के 30 दिन के रोज़े रहने के बाद अल्लाह ताला से यहाँ पे कबीर मुल्क साहब की इमामत में असरंगेज़ दुआएं मांगी गई। अल्लाह ताला वो तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरमूर कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे इंचार्ज विनयना की तरफ से तमाम जाम्बा ज़िले के तमाम मुस्लिम भाइयों को हम तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आने वाले इलेक्शन में अभी मौलाना ने बोले सेकुलर पार्टियों को साथ देने के लिए मैं तमाम मीडिया के द्वारा आप सबको मैं बोल रहा हूँ कि सेकुलर पार्टी के हक़ में अपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा 100% वोट का इस्तेमाल करें। और मैं मीडिया को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आवाज़ तेलंगाना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आप हमारे आपके ज़रिए हमारी आवाज़ को पहुंचा रहे। लिहाजा कोई ये नहीं करे, मैं संदीप अल्लाह से सॉरी, मैं लेट बोल रहा हूँ आप लोगों को। मीडिया का कोई जिक्र नहीं करे। म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट जितने भी यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करें उन सबका मैं अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। వేల్పూర్ మండల కేంద్రంలో రంజాన్ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు। ఈ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు ఈద్గాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు। రంజాన్ వేడుకల్లో ముఖ్య అతిథిగా బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు। ఈ సందర్భంగా ఆయన ముస్లిం సోదరులకు, చిన్నారులకు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు। ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు। और जो है तालीमी और जो है नेकियों के काम हो रहे हैं, जितनी भी तंजीमें जो है सीधे रास्ते पर चल रही हैं और काम को सीधा लेकर चल रही हैं, अल्लाह के खौफ से कर रहे हैं और कौम की मदद के लिए कर रहे हैं, कौम की हिमायत के लिए कर रहे हैं। ए अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस वेलपुर के अंदर जो तरक्कियाँ हुई हैं, हमारे एमएलए साहब ने जो कुछ मेहनतें की हैं और जो कुछ दिल खोल के पैसा लगाया है और जो कुछ चमकाने की कोशिश है, अल्लाह वो हैरत अंगेज है। इनके इस थोड़े से दिनों की हुकूमत के अंदर, थोड़े से दिनों की मिनिस्ट्री के अंदर पूरे वेलपुर बल्कि पूरे इलाका मंडल का पूरा जो बालकोंडे का पूरा इलाका है, जो हल्का है, सारे हल्कों को चमका दिया, सारे गांव को चमका दिया, सारे मंडलों को चमका दिया, रोड सही करा दिए हैं। और इसके अलावा इतनी तरक्कियां हुई हैं इस दौरान को सबको मेरा रमजान मुबारक, ईद मुबारक। और यहाँ से मैं पूरे निजामुद्दीन जिला के मुसलमान भाइयों को भी मेरा ईद मुबारक, रमजान मुबारक का बात देता हूँ। खुशी हुई आज
आपके साथ यहाँ भाई यहाँ शामिल हुआ हूँ और आप लोगों का हमेशा हमको प्यार मिला और हम भी जहाँ तक हमारा प्यार निभाने का कोशिश कर रहे हैं, हम जहाँ कर रहे वहाँ कर रहे। फिर आप सब लोगों को मेरा रमजान मुबारक, ईद मुबारक। ఆర్మూరు పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే 197వ జయంతిని ఆర్మూరు పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో అన్ని దళిత ప్రజా వామపక్ష సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆల్ ఇండియా అంబేద్కర్ యువజన సంఘం జిల్లా కన్వీనర్ మూగ ప్రభాకర్, ఉపాధ్యక్షుడు షెట్పల్లి నారాయణ, ఆల్ మాలా స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అంగారి ప్రదీప్, సిపిఎం మండల కన్వీనర్ కుతాడి ఎల్లయ్య, సీనియర్ అంబేద్కర్ వాది అరుగులు సురేష్, దళిత ఐక్య సంఘటన ఆర్మూరు డివిజన్ కార్యవర్గ సభ్యులు జంగం అశోక్, ఎల్టీ కుమార్లు పాల్గొని ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ మహారాష్ట్ర కేంద్రంగా పూణే నగరంలో పూలే చేసిన సామాజిక సాంస్కృతిక ఉద్యమాల చరిత్రను కొనియాడారు. పూలే స్ఫూర్తితో సమాజ నిర్మాణం దిశగా అడుగులు వేయాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ నర్సయ్య, మాజీ అధ్యక్షుడు శ్రీకృష్ణయ్య, సుంకే శ్రీనివాస్, మేకల శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఒక 198 మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే జయంతిని పురస్కరించుకొని ఆర్మూర్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఏదైతే జ్యోతిరావు పూలే చూపినటువంటి మార్గాన్ని, వాళ్ళు చూపినటువంటి ఆశయాలను, వాళ్ళు ఏదైతే భారతదేశంలో పోరాడినటువంటి తత్వము, కులతత్వం మీదనే కావచ్చు, సామాజిక అంశాల మీదనే కావచ్చు, వారు ఏదైతే పోరాడి మార్గాలు చూపిండ్రో ఆ మార్గాలకు అనుకూలంగా ఈరోజు జాతిని ఏకమై వారి కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఏదైతే వాళ్ళు చూపిండ్రో వాళ్ళ సావిత్రిబాయి పూలే కానీ, జ్యోతిరావు పూలే కానీ వాళ్ళు చూపిన మార్గాలను ఈరోజు ఇంటింటికి తీసుకుపోయి వాళ్ళ లెక్క అణగారిన వర్గాలను ఐక్యం చేయవలసిన అవసరం ఉన్నదని తెలియజేస్తూ, ఏదైతే ఈరోజు అగ్రవర్ణాల ద్వారా, అహంకారం ద్వారా ఏదైతే అణగారిన కులాలు అనుభవిస్తున్న దుస్థితిని వ్యతిరేకిస్తూ వాళ్ళు చేసినటువంటి పోరాటాలను గుర్తు చేస్తూ, ఇప్పుడు కూడా పోరాటం చేస్తేనే పోయేదేం లేదు, బానిస సంఖ్యలు తప్పుతా అని ఆ పోరాటాలు చేయవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఎందుకంటే ఈరోజు బీజేపీ గవర్నమెంట్ అవలంబిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉన్నది. మాకు ఎటువంటి హక్కులు లేకుండా చేస్తున్నటువంటి, ఏదైతే పార్లమెంటు ద్వారా మాకు హక్కులు లేకుండా చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను దళితులందరము, అణగారిన వర్గాలను, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలము ఐక్యమై వాటిని ఎండగడుతూ ఈరోజు జరిగే పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడవలసిందిగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు మనం ఐక్యం కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. వాళ్ళు రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా 400 సీట్లు వస్తే రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తామన్న ఏదైతే వాళ్ళు చెప్తున్నారో దాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. మేము దాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము. మీరు అధికారంలో రాకుండా మేము శాయశక్తుల ప్రయత్నిస్తామని నేను తెలియజేస్తూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సోదరులందరికీ కూడా మరొకసారి జైభీములు తెలియజేసుకుంటున్నాను. జై భీమ్. 1840లో మరి నిరక్షరాస్యులైనటువంటి సావిత్రిబాయి పూలే గారిని మరి వివాహం చేసుకొని మరి తాను మరి ఇంటికి తీసుకొచ్చి తన ఇల్లుని విద్యాలయంగా చేసి మరి అహ్మద్ నగర్లో ఒక పాఠశాలను స్థాపించి మరి ఫాతిమా బేగం అనే ఇద్దరిని కలిసి ఒక స్కూల్ స్థాపించారు. మరి అట్లాగే ఏదైతే వాళ్ళు 1848లో మరి అట్లాగే గృహ బహిష్కరణ కూడా చేసిండ్రు. మరి అట్లాగే వాళ్ళు జీవితకాలం మొత్తము 152 పాఠశాలలు కూడా స్థాపించినటువంటి ఘనత మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలేది. మరి అట్లాగే 1852లో మరి అది మహిళా సంఘాన్ని కూడా స్థాపించి భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి మహిళా హక్కుల కోసము పోరాడినటువంటి ఘనత ఇలా జ్యోతిరావు పూలే సాహెబ్ గారిది అని నేను సముఖంగా తెలియజేస్తున్నా. మరి అట్లాగే 1873లో సత్యశోధక్ సాగర్ అనే
ఒక సంస్థను స్థాపించి మరి అట్టడుగున వారిని ఉన్నటువంటి కులాల కొరకు మతాల కొరకు మరి ఏదైతే సత్య సహకారం ఉన్నదో మరి భర్త చనిపోతే మరి వాళ్ళని భర్తతో పాటు భార్యను కూడా కాలబెట్టే పరిస్థితి ఆ రోజుల్లో ఉండే. మరి దానికి వ్యతిరేకంగా భార్య భర్తలు ఇద్దరు పోరాటం చేసి ఆ గ్రవర్ణాలకు వ్యతిరేకంగా ఆ రోజు పోరాటం చేసి దాన్ని సాధించినటువంటి ఘనత మరి మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే సావిత్రిబాయిది. మరి ఆయన ఒక పుస్తకాన్ని కూడా రాయడం జరిగింది. మరి గులాంగిరి అనే పుస్తకాన్ని కూడా రాసి దాని ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా కూడా మరి దానిలో సంస్కరణలు ఉన్నాయి. మరి అన్ని ఉడక ప్రతి ఒక్కరు చదివి మరి అందరికీ వినిపించి ఆయన ఒక ఆశయాన్ని ఉడక ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యూత్ కానీ నేటి తరం వచ్చే బాలనకు కానీ మరి అవన్నీ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరము ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం మీద మరి దళిత సంఘాల మీద బడుగు బలహీన వర్గాలపైన ఉన్నదని నేను తెలియజేసుకుంటూ మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరోసారి మరి విజయం వందనాలు తెలియదు. నిజంగా కూడా ఆనాడు సాంఘిక విప్లవోద్యమాలకు అట్లాగే స్త్రీ దాస్య విముక్తికి వ్యతిరేకంగా విద్యా విప్లవాన్ని విద్యా విత్తనాలని సమాజంలో నాటి సమాజమంతా కూడా విద్య ద్వారానే చైతన్యమవుతుందని చెప్పేసి మానవ మెదళ్ళు వికసించాలంటే అది విద్య ఒకటే మార్గం అని చెప్పేసి ఆనాడు విద్య లేనిదే వివేకము లేదని, వివేకము లేక పురోగతి లేదు, పురోగతి లేక విత్తము లేదని చెప్పేసి ఇన్ని అనర్థాలకు కారణం ఒక విద్యనే. కాబట్టి ఆ విద్య అనేటువంటిది నేర్చుకుంటేనే మనమంతా కూడా బాగుపడతామని చెప్పేసి ఆనాడు తన జీవిత కాలంలో తన భార్యకు మొట్టమొదటిగా చదువు చెప్పి ఆమెను ఒక మహిళా ఉపాధ్యాయురాలుగా నిర్మాణం చేసి మొత్తంగా కూడా తన జీవిత పర్యాయం అంతా 42 స్కూళ్లను ఆయన కట్టించాడంటే ఎంత మేరకు ఆయన జీవితంలో విద్య కోసం ప్రయాణం చేసిందో మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆనాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము హంటర్ కమిషన్ వేస్తే కూడా హంటర్ కమిషన్కు మాకు ఏ విధమైనటువంటి రాయితీలు అవసరం లేదు, కేవలము మాకు విద్యను అందించండి, విద్య ద్వారానే ఆత్మగౌరవం వస్తుంది, ఆత్మగౌరవం ద్వారానే మేము ఈ యొక్క దేశంలో సమూలమైనటువంటి మార్పులకు నాంది పలుకుతామని చెప్పినటువంటి గొప్ప మహనీయుడు మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే. ఇందాక అనేక మంది పెద్దలు ఎల్లన్న లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది చెప్పారు. సత్యశోధక సమాజ నిర్మాణం కావచ్చు, గులాంగిరి పుస్తకం కావచ్చు, సుబోధ్ రత్నాకర్, భావన్ కాశీ లాంటి అనేకమైనటువంటి పుస్తకాలను కావ్యాలను రచించి ఈ మొత్తంగా ఈ దేశంలో అనేకమైనటువంటి సామాజిక సంస్కరణ నిర్మాణం చేయడానికి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు సామాజికంగా ఆర్థికంగా రాజకీయంగా సాంస్కృతికంగా నిలబడ్డప్పుడే ఈ దేశంలో నిజమైనటువంటి చరిత్ర ఉంటుందని చెప్పినటువంటి గొప్ప మహానుభావులు పూలే సావిత్రిబాయి పూలే. కాబట్టి వారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడికి ఇచ్చేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. వారి చరిత్రను ఇంకా రానున్న రోజుల్లో మొత్తంగా కూడా తీసుకెళ్లడానికి మేమందరం కూడా తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాం. జై భీమ్. ఆర్మూరు పట్టణంలోని ఎంజీ ఆసుపత్రిలో చేయూత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు డాక్టర్ మధుశేఖర్ ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం, విద్య వ్యాప్తి కోసం ఎంతో కృషి చేశారని అన్నారు. పూలే త్యాగపూరితమైన సేవలు ఎన్నో చేశారని కొనియాడారు. మహనీయులు చేసిన సేవలను యువత ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలని సూచించారు. విద్యనే అన్నిటికీ మూలమని చెప్పారు. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారి 197వ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఆయన జన్మదిన సందర్భంగా ఆయన చేసిన సేవల్ని సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాల కొరకు, సమాజంలో విద్యా వ్యాప్తి కొరకు ఆయన చేసినటువంటి త్యాగపూరితమైనటువంటి సేవల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మా చేయూత స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజున ఇక్కడ మరి అధ్యక్షులు మానస గణేష్ గారు, కార్యదర్శి సాగర్ గారు, ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శి పల్లిగొండ గంగాధర్ గారు, ఇంకా కోర్టు సభ్యులైనటువంటి పులి గంగాధర్ గారు, ప్రదీప్ గారు, ప్రభాకర్ గారితో పాటు తులసీదాస్ సామాజిక సేవకులు, తర్వాత ఇంకా మా ఎంజీ హాస్పిటల్ సిబ్బంది అందరం కలిసి ఆయన సేవల్ని కొనియాడుతూ ఇక్కడ జయంతి ఉత్సవాలను జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఆర్మూరు ప్రాంత ప్రజలకు, ముఖ్యంగా యువతకు, సమాజంలో సామాజిక ఉద్యమాల పేరుతో పనులు చేస్తున్నటువంటి వారందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా జ్యోతిరావు పూలే లాంటి, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ లాంటి మహనీయులు చేసినటువంటి సేవల్ని మనం ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూ వారు చూపినటువంటి మార్గంలో వారి ఆలోచన విధానానికి అనుగుణంగా మనం ముందుకు పోయినప్పుడే మరి సమాజంలో అసమానతలను తొలగించుకోగలుగుతాం. మరి పూలే గారైతే ఆ కాలంలో తన భార్య అయినటువంటి సావిత్రి పూలే, మరి ఆ పూలే మొట్టమొదటి విద్యార్థికురాలు సమాజానికి. మనకు తెలిసి మరి సత్యశోధక సమాజం పేరుతో మరి మహిళా విద్యా సాధికార కొరకు, విద్యా కొరకు, తర్వాత సమాజంలో మరి మారుమూల ప్రాంతాలలో పాఠశాలను స్థాపించి విద్యాబోధనటువంటి చేపించినటువంటి వ్యక్తి.
వ్యక్తి మరి మహాత్మా ఫూలే గారు. మరి ఈ రోజున మనందరికీ తెలుసు, కాన్వెంట్ స్కూల్ తోటి వెస్టర్న్ మోజుతోటి స్కూళ్ళు నడుపుతున్న స్కూళ్ళల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు మరి స్కూళ్ళు నడుపుతున్నటువంటి మా గణేష్ లాంటి మరి కరెస్పాండెంట్లకు కూడా పాఠశాల నిర్వహించాలంటే ఇప్పుడు అన్ని వసతులు ఉన్నప్పటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎంత ఇబ్బందులు తెలుసు. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో సమాజంలో ఏ వసతులు లేని టైంలో విద్యనే అన్నింటికీ మూలం. విద్య ద్వారానే ప్రజలకు మరి అట్టడుగు వర్గాల వారికి ముఖ్యంగా వాళ్ళ హక్కులు సాధించుకోగలుగుతారు, వాళ్ళకి కావాల్సింది అడగగలుగుతారు, వాళ్ళ సమాజంలో తలెత్తుకొని నిలబడగలుగుతారనేటువంటి ఆలోచనతోటి విద్యను వ్యాప్తి చేయడానికి కృషి చేసిండు. ఆయన చూపిన మార్గంలో మనం అంతా ప్రయాణిద్దాం. మరి ఆయన చేసినటువంటి చూపిన మార్గంలో మనం ప్రయాణించాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న భేదాభిప్రాయాలను కూడా పక్కకు పెట్టుకొని కేవలం అట్టడుగు వర్గాల బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీలతో పాటు అగ్రవర్ణాల్లో కూడా ఉన్నటువంటి పేదల పట్ల మనమంతా కూడా ఐక్యంగా ఉండి ఈ రోజున సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి అక్రమాలను నిలదీయడానికి, తర్వాత అవినీతి అక్రమాలతో పాటుగా ఈ రాజకీయ పరంగా జరుగుతున్నటువంటి దోపిడీని కూడా నిలదీయడానికి మనమంతా కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ విధంగా ప్రయాణం చేయడంలో మా వంతు సహకారాన్ని ఈ ప్రాంత ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి, పూలే చెప్పిన మార్గంలో ప్రయాణించడానికి మా వంతు ప్రయత్నాన్ని చేయుత ఆధ్వర్యంలో కూడా చేస్తామని చెప్తూ మరొకసారి ఈ ప్రాంత ప్రజలందరికీ మరి పూలే జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. మాక్లూరు మండలం మదనపల్లి గ్రామంలో ఘనంగా రంజాన్ వేడుక నిర్వహించారు. మదీనా మసీద్ వద్ద పవిత్ర రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. రంజాన్ పండుగను అందరితో ప్రశాంతంగా జరుపుకున్నామని తెలిపారు. ప్రజలందరూ బాగుండాలని తాము కోరుకున్నామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మైనార్టీ పెద్దలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సిరికొండ మండల కేంద్రంతో పాటు అన్ని గ్రామాల్లో రంజాన్ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. రంజాన్ పండుగ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ముస్లిం సోదరులు ఈద్గాల దగ్గర ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసి ఒకరికొకరు ఈద్ ముబారక్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఒక నెల ఉపవాస దీక్షలు చేసి అనంతరం నెలవంకను చూసిన తర్వాత ఈదుల్ ఫితర్ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగ రోజు రంజాన్ నెలలో ముస్లింలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసి దాన ధర్మాలు చేస్తారు. దీనిని జకత్ అంటారు. ఈ రంజాన్ అనేది ముస్లింలకు పవిత్రమైన మాసం మరియు అతిపెద్ద పండుగ. ఈ పండుగను సుఖ సంతోషాలతో ఆనందోత్సవాల మధ్య కుటుంబ సభ్యులతో జరుపుకుంటారు. సిరికొండ మండలం రామడుగు గ్రామంలో ముస్లింలు మస్జిద్ లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసి అనంతరం ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాకిర్ హుసేన్, రియాజ్, సల్మాన్, ఫారూక్, ఫెరోజ్, షకీల్, అతిక్, యువకులు, ముస్లిం మత పెద్దలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నిజామాబాద్ నగరంలో తెలంగాణ రైతు సంఘం కార్యాలయం ముందు ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ 89వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగిందని జిల్లా కార్యదర్శి పల్లపు వెంకటేష్ తెలిపారు. తెలంగాణ రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏఐకేఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం 89వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఆనాడు ఏఐకేఎస్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా
దేశవ్యాప్తంగా కూడా రైతాంగ పోరాటాలను ఉధృతంగా కొనసాగించింది. 1936లో ఏర్పడినప్పటి నుంచి మరి దేశవ్యాప్తంగా కూడా పోరాటాలని రైతులను చైతన్యం చేసే దిశగా రైతు సంఘం ముందుకు కొనసాగుతూ ఉంది. నేడు బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతు వ్యతిరేక 3 చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది. ఢిల్లీలో 500 సంఘాలతో ఏఐకేఎస్ మరి వాళ్ళందరినీ కూడా ఐక్యం చేసి రైతు పోరాటాన్ని ఉధృతంగా కొనసాగించడం మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ పోరాటానికి తలవొగ్గి నరేంద్ర మోడీ సర్కారు వెనక్కి తగ్గి ఆ చట్టాలను రద్దు చేస్తున్నారని చెప్పేసి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పినటువంటి పరిస్థితి తెలుసు. కాబట్టి ఆ చట్టాలని మళ్ళీ దొడ్డిదారిని అమలు చేయడానికి నేడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. మొత్తం చట్టాలని కూడా మార్చి ఇవాళ పెట్టుబడిదారులు కార్పొరేట్ శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకు అనుకూలంగా చట్టాలని మారుస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ గోదాముల పేరుతోటి అట్లాగే వ్యవసాయ రంగంలో కూడా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చే విధంగా ఇవాళ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ప్రజల మధ్య సనాతన ధర్మాన్ని తీసుకొచ్చి మతోన్మాదాన్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా మళ్ళీ 3వసారి అధికారంలోకి రావడానికి బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఈ విధానాన్ని తిప్పికొట్టడానికి రైతు సంఘంగా అట్లాగే ఈరోజు దేశంలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యల మీద నిరంతరంగా రైతాంగాన్ని మరి ఐక్యం చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ, అదే మాదిరిగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ వచ్చి 100 రోజులు గడిచిపోయింది. మరి రైతాంగాన్ని ఆదుకుంటామని చెప్పేసి ఒకవైపు చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పటికీ మరి వేలాది ఎకరాల్లో ఈ అకాల వర్షాల వల్ల పంట నష్టం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి వెంటనే కొనుగోలు కేంద్రాలు పెంచాలని, ఇప్పటికే నష్టం జరిగినటువంటి రైతాంగానికి ఎకరానికి 20,000 చొప్పున నష్టపరిహారం చెల్లించాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రైతు సంఘం తరఫున డిమాండ్ చేస్తాం. ఎస్ఎఫ్ఐ నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే జయంతిని నిర్వహించారు. ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి రాచకొండ విఘ్నేష్ మాట్లాడుతూ విద్యా సంస్కరణల ఆద్యుడు తన భార్య సావిత్రిబాయి పూలే చదువును నేర్పిన మహానుభావుడని కొనియాడారు. బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా తన జీవితం అంతా పోరాటాలు చేశారని గుర్తు చేశారు. మోడీ ప్రభుత్వం భారత రాజ్యాంగాన్ని తూట్లు పొడిచి మనువాద సిద్ధాంతాన్ని ముందుకు తీసుకువస్తున్న దీన్ని తిప్పికొట్టాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్షులు పోషమైన మహేష్, నాయకులు వేణు తదితరులు ఉన్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిబా పూలే గారి 197వ జయంతిని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ప్రధానంగా బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా జ్యోతిబా పూలే గారు అనేక పోరాటాలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఒక సంఘ సంస్కర్తగా వితంతు వివాహాలు జరపాలని చెప్పి, దాంతోపాటుగా అన్ని విధాలుగా విద్యను అందించాలని చెప్పి పేదల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేసిన జ్యోతిబా పూలే గారిని ప్రతి ఒక్కరూ వారి ఆశయ సాధన కోసం పోరాడాలని చెప్పి, ఏదైతే భారత రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం మనవాద సిద్ధాంతాలను అనువాదం చేసుకుంటూ ఇవాళ ముందుకెళ్తుంది, దాన్ని తిప్పికొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. గులంగరి పుస్తకాన్ని రచించిన జ్యోతిబా పూలే గారి ఆశయాలను మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఏదైతే ఇవాళ భారత రాజ్యాంగంని తుంగలో తొక్కుతూ ఇవాళ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏదైతే విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేస్తుంది, దాంతోపాటుగా ఈ ఎన్నికలలో తగిన బుద్ధి బీజేపీ ప్రభుత్వానికి చెప్పాలి. బ్రాహ్మణ ఆధిపత్య భావజాలను అవలంబిస్తున్న బీజేపీకి రేపు భవిష్యత్తు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్కరూ బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పి తెలియజేస్తుంది. వేల్పూర్ మండల కేంద్రంలో జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే జయంతి వేడుకల్లో ఎమ్మెల్యే వేమిల ప్రశాంత్ రెడ్డి పాల్గొని ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. అంటరానితనం, కుల వ్యవస్థ నిర్మూలనతో పాటు మహిళోద్ధరణకు, దిగువ కులాల ప్రజలకు సమాన హక్కులను పొందడానికి సత్యశోధక సమాజ్ను ఏర్పాటు చేసి అన్నగారిన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం కృషి చేస్తారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ జాతీయ సంక్షేమ బాల్కొండ నియోజకవర్గం అధ్యక్షులు మొండి అశోక్, నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వర్ధిల్లాలి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఆశయాలు, వర్ధిల్లాలి సావిత్రిబాయి ఆశయాలు. ఆ రిపోర్ట్ పేషెంట్ కండిషన్ రిపోర్ట్ రాదు. డైరెక్ట్ తీసుకోరు. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారి జయంతి సందర్భంగా ఇవాళ వేల్పూర్ గ్రామంలో జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జయంతి వేడుకలు జరుపుకున్న సందర్భంలో వారికి ఘనమైన నివాళి అర్పించడం జరిగింది. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు
ఎవరు ఊహించని విధంగా రేపు భావితరాలు ఎట్లా ఉండాలి, సంఘంలో సమాజంలో ఉన్నటువంటి దురాచారాల వల్ల ఎట్లా ఇబ్బంది జరుగుతుంది సమాజానికి, అట్టడుగున ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాలైనటువంటి ప్రజలు ఈ సమాజంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు, ఇవన్నిటి మీద పూర్తి అవగాహన వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఒక అవగాహన తెచ్చుకున్నటువంటి గొప్ప మహనీయుడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు. వారు ఆ రోజుల్లోనే ముఖ్యంగా మహిళలకు చదువు ఉండాలి, మహిళలు చదువుకుంటేనే సమాజం బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఇతరులకు చెప్పడం కాదు, మనం సొంతంగా చేసి చూపించాలి అని చెప్పి స్వయాన ఆయన భార్య అయినటువంటి సావిత్రిబాయి పూలే వారికి చదువు చెప్పించి ఆమెను కూడా సంఘ సేవకురాలుగా, సమాజ సేవకురాలుగా ఈ సమాజానికి కుటుంబం అర్పించబడ్డటువంటి కుటుంబం అది. అట్లా ఈరోజు ఈ చట్టాలు కావచ్చు, ఈ ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు వారు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు ఆ రోజు ఊహించి ప్రభుత్వాలు అనేక పార్టీలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. అయితే దీంట్లో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే సమస్య వచ్చినప్పుడు పోరాడి సాధించుకోవడం ఒక పద్ధతి, సమస్య వస్తుంది ముందు కాలంలో అని ఊహించి ఆ సమస్యకు పరిష్కారాలు ఎట్లా ఉండాలి అని దారి చూపినటువంటి వ్యక్తి మా ద్వారా. కాబట్టి ఇవాళ సరే కొన్ని ప్రభుత్వాలు ఎక్కువ, కొన్ని ప్రభుత్వాలు తక్కువ, కొన్ని పార్టీలు ఎక్కువ, కొన్ని పార్టీలు తక్కువ చేస్తున్నాయి సంక్షేమంలో. ఏది ఏమైనా ఈ భారతదేశంలో బలహీన వర్గాలకు కావచ్చు, మహిళలకు కావచ్చు, రోజు రోజుకు జరుగుతున్నటువంటి సంక్షేమం ఏదైతే ఉన్నదో అవన్నీ కూడా మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు చూపించిన బాటలోనే జరుగుతూ ఉన్నాయి. వారి స్ఫూర్తి తీసుకొని ఇంకా ఈ సమాజంలో బడుగు బలహీన వర్గాల వారు ఇంకా పైకి రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ సమాజంలో వారికి సముచితమైన స్థానం కల్పించవలసిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆ బాటలో ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ముందుకు పోవాలి. ఒకరికొకరము సహకరించుకొని ఏదో 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 చేయాలా అని చెప్పి ఒక పార్టీ మీదనో, ఒక వ్యక్తుల మీదనో, ఒక నాయకుడి మీదనో రుద్దడమే కాకుండా మనలో కూడా, మన సమాజంలో, మన గ్రామంలో మనం కూడా ఒకరికొకరు సహకరించుకొని ఎవరైతే అట్టడుగున ఉంటారో, ఎవరైతే బలహీనంగా ఉంటారో వారికి చేయూతనివ్వడం, లేదు పార్టీలపైన, ప్రభుత్వాలపైన ఒత్తిడి తెచ్చి ఆ అట్టడుగు బలహీన వర్గాల వారికి సాయం అందించడం, ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో మనందరం కూడా భాగస్వాములు కావాలని నేనుగా, టీఆర్ఎస్ పార్టీగా, కేసీఆర్గా బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కోసం ఎల్లప్పుడూ కూడా కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పి మరొక్కసారి జ్యోతిరావు పూలే గారి, మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారి ఆశయాలను ముందుకు కొనసాగించాలని, వారి స్ఫూర్తి తీసుకొని మనందరం పనిచేయాలని వారికి మరొకసారి నేను ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.